कल हमने ध्वनि हिंदी का ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हम अभ्यास किया है। आज अगले कुछ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। నిన్న మనం కొన్ని క్వశ్చన్లు మనం ప్రాక్టీస్ చేసామండి ధ్వని విజ్ఞానికి సంబంధించి. ఈరోజు మరికొన్ని ప్రశ్నలు అనేవి మనం చూద్దాం. ఓకే, సో హిందీ కా ధ్వని విజ్ఞానంలో భాగంగా मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विस्तृत विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन ध्वनि विज्ञान करता है. कौन करता है? ध्वनि विज्ञान करता है. भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? वक्ता के वाद्य यंत्र से उत्पन्न होता है. भारतीय आर्य भाषाओं का समूह का प्राचीनतम रूप किस ध्वनियों के रूप से मिलते हैं? वैदिक ध्वनियों से मिलते हैं. पाणिनि शिक्षा के अनुसार वैदिक ध्वनियां कितने हैं? 63. जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है. अक्षर का अर्थ क्या है? नाश. आ का अर्थ क्या है? नहीं. वर्णोच्चार शिक्षा ग्रंथ किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती. सरस्वती जी ने अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा श्लोक को कहां से लिया गया है? पतंजलि के महाकाव्य से लिया गया है. आकाश की वायु के संचरण से जो अभिसरण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर स्वरित कहा जाता है. आकाश की वायु के संचरण से जो अभिसरण होता है उसे स्वर स्वरित कहा जाता है. आकाशस्थ परमाणुओं तथा पदार्थों से वायु के स्पर्श से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है. अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्ण. वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ग, वर्ण, रंग, रूप. जिन अक्षरों को सर्वथा मुक्त रहता हुआ नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है उन्हें क्या कहता है? स्वर कहा जाता है. प्रत्येक स्वर स्वरोच्चारण में सर्वथा स्वतंत्र होते हैं. स्वर के अनेक अर्धों में एक अर्ध स्वतंत्र भी है. जो ध्वनियां पूर्ण रूप से व्यक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं. व्यंजनों का उच्चारण कैसा होता है? स्पष्ट ध्वनि के रूप में होता है. प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में और स्वर और व्यंजन के रूप में, प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में और स्वर और व्यंजन के रंग में रंगा होता है. इसीलिए अक्षरों को क्वेश्चन नंबर 18. प्रश्न नंबर 18 देखिए. प्रत्येक उच्चारण అంటే ప్రతి ఉచ్చారణ కూడా प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में, प्रत्येक उच्चारण स्वर और ध्वनि के रूप में, स्वर और ध्वनि स्वर और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के रूप में रंगा होता है. इसीलिए अक्षरों को क्या कहा जाता है? अक्षरों को क्या कहा जाता है? अक्षरों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है.
ప్రతి ఉచ్చారణలో కూడా స్వరం మరియు ధ్వని స్వరం మరియు వ్యంజన్ के रूप में కలిసి ఉంటాయి. స్వరం మరియు ధ్వని రూపంలోను మరియు వ్యంజన్ మరియు స్వరం మరియు వ్యంజన్ రూపంలోను కలిసి ఉంటాయి. అందువల్ల వీటిని వర్ణాలని కూడా అంటారు. ये क्वेश्चन नंबर ये स्वर के स्वर की सहायता के बिना स्वर की सहायता के बिना स्वर के सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. व्यक्त नहीं होता है. स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. क्या क्या स्वर की ये स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. व्यंजन. आंसर क्या है? व्यंजन. आंसर व्यंजन. व्यंजन स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. यस, व्यंजन स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. व्यंजन की स्पष्ट व्यंजन की स्पष्ट उच्चारण के लिए क्या आवश्यकता है? व्यंजन की स्पष्ट उच्चारण के लिए व्यंजन की स्पष्ट उच्चारण के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए क्या आवश्यकता है? हाँ, स्वर आवश्यकता है. क्या आवश्यकता है? వ్యంజన్ని ఉచ్చరించడానికి ఏది అవసరము? వ్యంజన్ని స్పష్టంగా ఉచ్చరించడానికి ఏది అవసరము అంటే స్వర అవసరము. स्वर की बिना स्वर की सहायता स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता है. क्या व्यक्त नहीं होता है स्वर की सहायता के बिना? व्यंजन. అదేవిధంగా ముఖాకాశమే తర్వాత 21వ క్వశ్చన్. ముఖాకాశమే मुखाकाश मुख प्लस आकाश. मुखाकाश में वायु. मुखाकाश में वायु के संचरण मात्र से वायु के संचरण मात्र के क्या स्वरण होता है? क्या स्वरण होता है? क्या स्वरण होता है? हाँ, मुखाकाश में वायु के संचरण मात्र. ముఖాకాశములో వాయు సంచరించడంలో ఏది స్వరిస్తుంది, ఏది వస్తుంది అనేసి స్వర అన్నమాట. ఆన్సర్ ఏంటి? स्वर का स्वरण होता है. इसके उच्चारण के लिए इसके उच्चारण के लिए అంటే किसके उच्चारण के लिए मुखाकाश में किसके उच्चारण के लिए मुखाकाश में वायु और जिह्वा को वायु और जिह्वा को घात
घात आघात प्रत्याघात प्रत्याघात घात आघात प्रत्याघात व्याघात करना पड़ता है व्याघात व्याघात करना पड़ता है करना पड़ता है हाँ क्या किसका व्यंजन आंसर क्या है व्यंजन व्यंजन के उच्चारण के लिए ముఖాకాశ में వాయు और జిహ్వా को వాయువు మరియు జిహ్వా అంటే నాలుక ఈ రెండిట్ల మధ్య పరస్పర వ్యాఘాతము ఆఘాతము ప్రత్యాఘాతము జరుగుతుంది దేనికి దేని ఉచ్చారణకి व्यंजन के उच्चारण के लिए यानी मुखाकाश में वायु के संचरण मात्र के क्या स्वरित होता है स्वर उत्पन्न होता है स्वर की व्यंजन की स्पष्ट उच्चारण के लिए क्या आवश्यकता है स्वर की आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर 23 अक्षर या वर्ण अक्षर अक्षर या वर्ण कितने भागों में व्यक्त है कितने भागों में व्यक्त है कितने भागों में व्यक्त है हाँ दो भागों में व्यक्त है क्या है दो भागों में एक स्वर है दूसरा व्यंजन एक स्वर है दूसरा व्यंजन यहाँ भाई योगेंद्र जीत के अनुसार हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार स्वरों की संख्या हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार स्वरों की संख्या 13 स्वरों की संख्या कितनी है 13 है हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार भाषा सेक्शन के अनुसार 13 है 13 है स्वरों की संख्या 13 है सो रस्व कितने हैं रस्व इनमें रस्व कितने हैं रस्व रस्वों की संख्या रस्वों की संख्या कितनी है नहीं 5 है रस्वों की संख्या कितनी है 5 है रस्वों की संख्या कितनी है 5 है आ ई उ री ली अला ली रस्वों की संख्या आ ई उ री ली ये 5 है रस्वों की संख्या మనం ఇక్కడ భాషా సెక్షన్లోనే ఉన్నటువంటి విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం హిందీ వ్యాకరణం అయితే మళ్ళీ 4 అవుతాయి ఇక్కడ హిందీ వ్యాకరణం దృష్టిలో అయితే ఏ 11 అవుతాయి हिंदी व्याकरण दृष्टि అయితే 11 కానీ हिंदी ध्वनि विज्ञान भाषा सेक्शन के अंतर्गत 13 बताया गया है हिंदी ध्वनि विज्ञान भाषा सेक्शन के अंतर्गत रस्वों की संख्या 5 बताया गया है और दीर्घों की दीर्घ क्या बताया गया है प्रश्न नंबर 26 दीर्घ कितने हैं 5 है ना दीर्घ कितने हैं दीर्घों की संख्या हाँ दीर्घ की संख्या कितनी है 13 है दीर्घ की संख्या कितनी है 13 है वे क्या है ఇక్కడ ఆ రాసామా ఇది రెండో ఆ అంటే దీర్ఘ ఇది ఈ రాసామా ఇక్కడ రెండో ఈ
ఇక్కడ ఊ రాసామా, ఇక్కడ రెండో ఊ. అదేవిధంగా రీ రాసాం కదా, రీ ఇది మొదటి రీ, ఇందులోని రెండో రీ కూడా వస్తుంది. అరి అరు మనం తెలుగులో చదువుకున్నాం కదా, అరు 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 అనమాట, ఇది అరు. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ, ఐ, ఓ, ఔ. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం 8. సారీ, ఇక్కడ సంఖ్య 8 కదా రాయాలి. ఆట ఆట ఆ ఈ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8ని 5 13 మొత్తం ఏంటంటే మొత్తం 13. స్వరోं की संख्या 13. స్వరోं की संख्या 13. ఎస్. ఆ ఈ ఊ రి. ఇక్కడ మొదటి రి, ఇది రెండో రి, ఏ ఐ ఓ ఔ. ఇక్కడ లి అని మరొక అక్షరం చేర్చాడు స్వరలోని, అంటే ఇప్పుడు అది ఉపయోగంలో లేదు, కానీ అప్పుడు హిందీ ధ్వని విజ్ఞాन के अंतर्गत भाषा सेक्शन में बताया गया है. स्वरों की संख्या 5 बताया गया है. आ ई ऊ. ओके, इसके बाद जब किसी स्वर को जब किसी स्वर को जब किसी स्वर को अतिशय दीर्घ बोलते हैं, अतिशय दीर्घ, अतिशय दीर्घ बोलते हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ప్లుత్ కహా జాతా హై. క్యా కహా జాతా హై? ప్లుత్. ఏదైనా ఒక స్వరాన్ని అతిశయ దీర్ఘం చేస్తే, అంటే రెండు దీర్ఘ కంటే అంటే ఒక ఎక్కువగా మనం దాన్ని ఎక్కువగా దీర్ఘం ఉచ్చరిస్తే, అతిశయంగా ఉచ్చరిస్తే దాన్ని ఏమంటాము? ప్లుత్ అంటాము. అంటే 3 సార్లు ఉచ్చారణ చేస్తే, ఇప్పుడు ఏకమాత్రిక ఉచ్చారణ అంటే రస్వ, దోమాత్రిక ఉచ్చారణ అంటే దీర్ఘ, दो मात्रों से और अधिक उच्चारण अंटे फ्लुत. जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम. उसी प्रकार ఓం అనేది అంటే ఉచ్చారణ చేస్తాం. చిన్నపిల్లలు ఏడ్చేటప్పుడు దీర్ఘాలు తీస్తాడు, అవన్నీ కూడా ఫ్లుత్లే. ओके, व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार भाषा सेक्शन में अंतर्गत रखा गया है. भाषा सेक्शन अंतर्गत रखा गया है. प्रश्न नंबर 28. हिंदी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार ध्वनि विज्ञान के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन యొక్క సంఖ్య ఎంత? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33. यस, 33. व्यंजन యొక్క సంఖ్య ఎంత అండి? 33 అండి. ఎస్. 24, 25, 29. व्यंजनों की संख्या 30 है. और इसी प्रकार व्यंजनों में विचारों की संख्या कितनी है? विचार कितने हैं? 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 13. विचारों की संख्या कितनी है? 13. इसी प्रकार संवार, व्यंजनों में संवार बताया गया है. विचार और व्यंजनों को 2 भाग, व्यंजन 2 భాగాలు చేశారు. ఒకటి విచారు, 2 సంవార్. 30. संवार की संख्या कितनी है? संवार कितने हैं? संवार कितने हैं? 20 है. संवार कितने हैं? 20. संवार 20 है. यस, संवार 20 है. पहले वर्गीय, दूसरी वर्गीय वर्ण, पहले विचार,
విచార్ సంవార్, విచార్ సంవార్, విచార్ మరియు సంవార్. విచార్లో ఏంటి? విచార్లో క ఖ గా ఘ ఇంగ చా చా ఝా ఝా ఇని ట ట ఢ ఢ అన త త ధ ధ న అదేవిధంగా ప ఫ భ భ మ. ఇవి విచారు, ఇవి సంవారు. వీటితో పాటు మనకి షే సాహ అని సే సే సా సా ఇవన్నీ కలిసి మొత్తం 13. ఈ 10 + 3 13. నెక్స్ట్ ఇందులో యారాలావాలు యారాలావాహాలు పెట్టారు. యా రా లా వా హా ఈ 5 కూడా పెట్టారు. యారాలావాహ 5 పెట్టారు సంవార్లోని. సో మొత్తం ఇవి 20 అనమాట. యారాలావాహాలు మొత్తం 20. టోటల్ ఎన్ని ఇవి 20. సో ఈ విధంగా 20, 13, 33 అనమాట. व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33. व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है. नेक्स्ट उच्चारण स्थान और उच्चारण वर्ण और उच्चारण स्थान. नेक्स्ट वर्ण और उच्चारण स्थान. वर्ण और उच्चारण स्थान. वर्ण और उच्चारण स्थान टेक्स्ट बुक లో ఎలా ఉందో అలా చదువుకొని వెళ్ళిపోవడమే. वर्ण और उच्चारण स्थान. సో वर्ण और उच्चारण स्थान చెప్పుకునే బదులు మనం ఇలా చెప్పుకునే బదులు वर्ण और उच्चारण स्थान ఇలా చెప్పుకునే బదులు మనం ఏంటంటే पहले क्या है? पहले वर्गीय वर्ण को क्या कहा जाता है? कंठ कहा जाता है. कंठ. इसके बाद क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है. तालु. इसके बाद क्या है? मूर्धा कहा जाता है. मूर्धा. इसके बाद क्या कहा जाता है? दंती कहा जाता है. दंत्य. इसके बाद क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है. ओष्ठ. ओष्ठ. 1 2 3 4 5 మొత్తం 5 వర్గాలు ఉంటాయి కదా. ఈ 5 వర్గాల్లో మనం కంటిలో మనం ఏం చేర్చాలి? కంటిలో ఫస్ట్ కా కా ఘా ఘా కాకా ఘాగా ఇంకా కూడా కంటిలోకి వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ చా సారీ చా చా ఝా ఝా ఇని. అదేవిధంగా మూర్ధాలో టా టా ఢా ఢా అన. దంతులోకి తా తా ధా ధా నా. ఓష్టులోకి పా పా భా భా మా. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నాం. ఫస్ట్లో 2 ఈ కంటిలో ఏం చేయాలంటే ఆ ఆ 2 కూడా కంటి కింద వస్తాయి. కంటి 2 ఆ ఆ. నెక్స్ట్ ఈ ఈ. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఈ తాలునేమొచ్చి ఈ కింద పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఊలు ఉంటాయి. ఊలు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఊలు ఓస్ట్లోకి వస్తాయి. తర్వాత మూర్ధ ఉంటుంది కదా రీ 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 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి. ఆ ఈ రీ. నెక్స్ట్ సే సా సా యారాలావాలు. నెక్స్ట్ సే సా సాహ యారాలావా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇందులో యా అనేది తాలులోకి వస్తుంది. యా తర్వాత ఇక్కడ రా అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. లా అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. లా అనేది. వా అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఓస్ట్ అంటే దంతి ఓస్ట్ అనమాట ఇది. యా రా లావా. అదేవిధంగా సే సా సా ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సే సే సా సా
అంటే ఈ షే అనేది ఏమవుతుంది, తాలు అవుతుంది. సా అనేది మూర్ధ అవుతుంది. సా అనేది ధంతి అవుతుంది. యా అనేది తాలు అవుతుంది. రా అనేది మూర్ధ అవుతుంది. లా అనేది ధంతి అవుతుంది. లా సా రెండు కూడా దంత్ ఈ సా. అయితే హా అనేది మాత్రం హా హా అనేది కంటి అవుతుంది. ఆహా అనేది కంటి అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం వత్స్య దంతిని వత్స్య కూడా అంటాము. దంతిని వత్స్య అని కూడా అంటాము. వత్స్య. ఎస్. ఈసారి చెప్పండి. ఈసారి ఏంటంటే वर्ण और उच्चारण स्थान. वर्ण और उच्चारण स्थान. వర్ణ ఉచ్చారణ స్థానం చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి గ్రామర్ పరంగా కూడా ఇంపార్టెంటే. దీని పరంగా వర్ణ ఉచ్చారణ స్థానం ఏంటి, మొదటి వర్ణ ఇక్కడ మొదటి ఆ ఇచ్చాడు. ఆ రెండు ఆ ఇచ్చాడు. రెండు అక్కడ మనం ఆలోచి తీసుకున్నాం కదా. ఏంటి మూడు ఎందులోకి వస్తాయి, మూడు ఎందులోకి వస్తాయండి, మీరు అక్కడ రాసి చెప్పియాలి టకటకమని. కంటిలోకి వస్తాయి. ఏమొస్తాయి, కంటి. ఇది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత, 32. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32, ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. ఎస్. తర్వాత 34వ క్వశ్చన్. 34వ క్వశ్చన్ కా ఖ ఘ ఘ సారీ గా ఘ కాక కాక ఘా 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 అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ఎందులోకి వస్తాయమ్మా, ఇవి జిహ్వా మూలు. టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇవి కూడా కంటే జిహ్వా మూలు అని కూడా అంటారు. వీటిని జిహ్వా మూలు. ఎందుకంటే కంటి కంటే ఇంకా కొద్దిగా ముందుగా, కంఠము కంటే ఇంకా కొద్దిగా ముందు ఉచ్చారణ చేసేవి వాటిని జిహ్వా మూలు అని కూడా అంటారు, లేదా కంటి అని కూడా. అంటే వీటినే కంటి కంటే ఇంకా ప్రాచీన కాలంలో వీటిని ఇంకా కొద్దిగా లోతుగా ఉచ్చారణ చేసేవారు. అంటే కంటి కంటే ఇంకా లోతుగా ఉచ్చారణ చేసేవారు. సో అందువల్ల జిహ్వా అని కూడా అంటారు, జిహ్వా మూలు అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ 35వ క్వశ్చన్. 35వ క్వశ్చన్ చాచాలు. చా చా జా ఝా ఎందులోకి వస్తాయమ్మా, చాచా జాజాలు. చాచా జాజా తాలు తాలులోకి వస్తాయి. ఎస్, తాలు. వీటితో పాటు మనకి చెప్పుకున్నాం మనం కాకా గాగాల దగ్గర. కాకా గాగాల కిందనే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ కాకా గాగాల తర్వాత ఈలు చెప్పుకున్నాం. ఈలు ఈ తర్వాత ఈ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ తాలులోనే యా చెప్పుకున్నాం. యా తాలులోనే యా సే యా. ఈ తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇది ఏంటంటే తర్వాత చెప్పుకుందాం. అదేవిధంగా మనకి నెక్స్ట్ 36వ క్వశ్చన్. టాటా డాడా టా టా ఢా ఢా ఎందులోకి వస్తాయండి, టాటా డాడాలు మూర్ధాలోకి వస్తాయి. మూర్ధాలోకి వస్తాయి కదా. 37 క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. తాతా దాదాలు తా తా ధా ధా ఎందులోకి వస్తాయి, ధంతిలోకి వస్తాయి. దంతలోకి వస్తాయి. అదేవిధంగా 38 పా పా భా భా ఎందులోకి వస్తాయండి, ఓస్ట్లోకి వస్తాయి కదా. ఓస్ట్. ఎస్. ఇప్పుడు సార్ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అక్కడ కంట్లోని ఇల్లు చెప్పుకున్నాం. ఇల్లు చెప్పుకున్నాం. ఊలు ఎందులోకి వస్తాయని చెప్పుకున్నాం, ఊ అని చెప్పుకున్నాం. ఓస్ట్లోకి ఊలు వెళ్ళిపోతాయి. అదేవిధంగా మూర్ధాలోకి రీ అని చెప్పుకున్నాం. మూర్ధాలోకి రీ. ఇక్కడ అరు ఇచ్చాడు. అరువులు కూడా ఇక్కడ మూర్ధాలోకి రీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. రీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దంతిలోకి లా కూడా చెప్పుకున్నాం. దంతి. ఇక్కడ దంతిలో ఇక్కడ యా వస్తే మూర్ధాలో ఏం వస్తే రా వస్తుంది, దంతిలోకి లా వస్తుంది. ఓకే. అదేవిధంగా ఇక్కడ షే వస్తుంది. ఇక్కడ షే తాలులోకి షే వస్తుంది.
ఇక్కడ మూర్ధాలోకి ఈ సా వస్తుంది. సాధారణ సా ఏమొచ్చి దంతిలోకి వస్తుంది. దంత్య సాధారణ స్థా అనేసి దంతిలోకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ రెండు ఏఐ, నెక్స్ట్ ఏఐలు ఉన్నాయి. ఏఐలు ఎందులోకి వస్తాయండి? ఏఐలోకి ఏమొస్తాయి? కంట్ తాలులోకి వస్తాయి. తాలులోకి వస్తాయి. ఎందువల్ల కంట తాలులోకి వస్తాయి? ఆ అనేది కంట్, ఆ ప్లస్ ఈ అనేది అంటే తాలు. ఈ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది? ఏ అవుతుంది. రెండు కలిస్తే ఏమవుతుందండి? ఈ అవుతుంది. అందువల్ల ఇది కంట తాలు. ఆ అనేది ఏంటి? కంట్. ఈ అనేది తాలు. కంట్ తాలు. ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ అయ్యింది. సో కాబట్టి ఇది ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏమైంది? కంట తాలు అయింది. 39. అదేవిధంగా 40, క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. క్వశ్చన్ నెంబర్ 40లో మనం ఓ ఔలో ఏమవుతాయి? కంట్ ఓస్ట్ అవుతాయి. ఏమవుతాయండి? కంట్ ఓస్ట్ అవుతుంది. కంట్ ఓస్ట్ అవుతుంది. ఎందువల్ల కంట్ ఓస్ట్ అవుతుంది? ఆ ప్లస్ ఏమవుతుంది? ఓ అవుతుంది. ఆ ప్లస్ ఓ అనేది కంటు, ఊ అనేది ఓస్ట్, కంటోస్ట్. సో కాబట్టి కంటోస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కంటోస్ట్. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 కంటోస్ట్. సో నెక్స్ట్ 41. నెక్స్ట్ వా. మన టెట్లో ఇచ్చాడు కదా, వా అంటే ధంత్యోస్ట్. వా అనేది ఏంటంటే ధంత్యోస్ట్. ఇది వా అనేది ధంత్ ఓస్ట్, दोनों को मिलकर उसका उच्चारण होता है. అదేవిధంగా మనం ఇంగా, ఇని, అనా, నా, మా ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. ఇంగా, ఇని, అని, మా, నా ఇవన్నీ కూడా ఇంగా అనేది ఇంగా, ఇని, అనా, నా, మా ఇవన్నీ ఏమంటామండి? నాసిక అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా నాసిక. ఏ వర్గంలో ఉంటే ఆ వర్గం యొక్క నాసిక. కంట అయితే కంటి నాసిక, తాలు అయితే తాలు నాసిక, మూర్ధ అయితే మూర్ధ నాసిక, దంత అంటే దంత నాసిక, మా అయితే ఓస్ట్ అవర్ నాసిక. ఈ విధంగా నాసికాలు ఇవన్నీ కూడా నాసిక అంటే నాసిక్సే ఉచ్చారణ అవుతాయి. ముక్కు ద్వారా ఉచ్చరించబడతాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? మనం నాసిక అంటాము. ఎస్, నెక్స్ట్ నాసిక. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటాం మనం? కేవలం బిందుని ఏమంటాము? बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है. बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वर. इसी प्रकार రెండు చుక్కలు ఉంటే ఏమంటాయి? విసర్గ అవుతుంది. అదేమవుతుంది? విసర్గ. సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 43, 44 సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏది అడిగినా సరే చెప్పేయాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. యా అనేది ఏంటి చెప్పండి మీరు? యా, ఓన్లీ యా. యా అనేది ఏంటి? క్వశ్చన్ నెంబరు 45 వేస్తాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45 వేస్తాను. యా అనేది ఏంటి చెప్పండి? ఎస్, యా అనేది ఓన్లీ తాలు. అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 49, సా అనేది ఏంటండి? సా అనేది ఏంటి చెప్పండి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 49 ఏంటి? సా అనేది ఏంటి? ఈసా, శంకరమే సా. సా అనేది కూడా తాలుయే. సో అదేవిధంగా 49, క్వశ్చన్ నెంబర్ 50, రా ఏంటండి? రా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 చెప్పండి. రా. రా అనేది మూర్ధ. వెరీ గుడ్, రా అనేది మూర్ధ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51, ఈసే ఇది ఈసా.
ఈ సా ఏంటండి? షట్భుజ్ మే సా, షట్భుజ్ మే సా క్యా హై? यस, షట్భుజ్ మే సా, సా ఇది కూడా మూర్ధ है। ఎస్, ఇది కూడా మూర్ధ है। నెక్స్ట్ 51 52 సే సా, ఈ సా ఇప్పుడు ఈ మామూలు సా ఏమవుతుందండి? మామూలు సా, మామూలు సా 52 మామూలు సా ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎస్, మామూలు సా దంతి అవుతుంది। ఎస్, అదేవిధంగా 53 లా ఏమవుతుందండి? లా, ఓన్లీ లా 53 లా కూడా దంతి అవుతుందండి। అదేవిధంగా 54 వా ఏమవుతుందండి? వా, వాకి చిన్న హలంత పెడితే దంతి దంతి అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనకి దంత్యోష్ట్ అనేసి దంత్యోష్ట్ కూడా అవుతుంది। ఓన్లీ వా, వాకి చిన్న కింద హలంత పెడితే దంత్యోష్ట్ అయిపోతుంది। ఓకే, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఒక్కటి అడుగుతామండి। రీ ఏమవుతుందండి? రీ రీ 55 క్వశ్చన్ నెంబర్ 55 రీ రీ చెప్పండి। రీ 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 అనేది మూర్ధ అవుతుంది। ఎస్, రీ అనేది ఏమవుతుందండి? మూర్ధ। ఈ రీ కానీ రా కానీ అరు కానీ ఇవన్నీ కూడా మూర్ధాలే। సో ఇవన్నీ కూడా మీకు బాగా వచ్చేసాయి అనుకుంటున్నాను, బాగా। ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ 56 ఇప్పుడు జిహ్వాలోకి వెళ్ళిపో। జిహ్వా గురించి ఇవ్వడం జరిగింది। జిహ్వా की स्थिति और स्वरों की तालिका, జిహ్వా की स्थिति और स्वरों की तालिका। जिह्वा का व्यवहृत भाग, जिह्वा जीभ का, जीभ का व्यवहृत, जीभ का व्यवहृत, जीभ का व्यवहृत भाग, जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है? कितना उठता है? जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है? इसके अनुसार स्वरों की संख्या, इसके अनुसार स्वरों की कितने प्रकार है? स्वरों की कितने प्रकार है? स्वरों की कितने प्रकार है? कितने प्रकार है? जीभ का व्यवहृत भाग, जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है? स्वरों की कितने प्रकार है? नालिका, నాలిక, నాలిక చేసేటువంటి వ్యవహృతము అంటే నాలిక రకరకాలుగా మడతపడుతుంది కదా, దాని ఆధారంగా స్వర యొక్క సంఖ్య ఎన్ని రకాలు? 4 రకాలు। ఎస్, 4 प्रकार है, 4 प्रकार है। इसमें से 4 प्रकार है। संवृत क्या है? संवृत, अर्ध संवृत, संवृत తర్వాత अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, नेक्स्ट अर्ध विवृत। ये 4 प्रकार है। संवृत, अर्ध संवृत 4 प्रकार है। కానీ ఇది గ్రామర్లోని, హిందీ గ్రామర్లోని ఇక్కడ చిన్న తేడా ఉన్నాయండి। హిందీ గ్రామర్కి ఇక్కడ చిన్న తేడా ఉంది, అందువల్ల తర్వాత మనం ఇది संवृत स्वरों की संवृतों में पूरा बंद रहता है, संवृतों में मुंह पूरा बंद रहता है, और अर्ध संवृत में कुछ खुला रहता है, अर्ध संवृत में कुछ खुला रहता है, और विवृत में पूरा खुला रहता है, विवृत में पूरा खुला रहता है। సంవృత్లోని मुंह बंद रहता है అంటే గ్రామర్ ప్రకారం అయితే मुंह बंद रहता है, बंद। अर्ध संवृत्తులో అయితే आधा बंद रहता है, आधा बंद, आधा बंद। వివృత్తులో అయితే పూరా కులా रहता है, కులా रहता है, కులా అంటే ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, ఫేస్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, ముఖము।
తర్వాత ఆధా కులార్ आता है अर्ध विवृतिలో ఏంటంటే आधा कुलार आता है आधा कुलार आता है आधा कुलार आता है కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే సంవృత స్వరోకి ఉచ్చారణ మే జీబ్ క్యా అని ఇచ్చాడు జీబ్ కానీ ఇక్కడ వేరే దీనికి రివర్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మనకి क्वेश्चन नंबर 57 संवृत स्वरों की उच्चारण में संवृत स्वरों की उच्चारण में संवृत स्वरों की उच्चारण में जीभ जीभ डैश उठती है डैश उठती है हाँ संवृत स्वरों की उच्चारण में जीभ क्या है जीभ बहुत उठती है संवृत स्वरों की उच्चारण में जीभ बहुत उठती है हाँ बहुत उठती है ఇక్కడ बहुत उठती है निश्चय संवृत स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वरों के उच्चारण में जीभ बहुत उठती है विवृत स्वरों के उच्चारण में 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 जीभ कैसे उठती है जीभ कैसे उठती है विवृत स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वरों के उच्चारण లో ఏ విధంగా లేస్తుంది నాలిక नहीं के बराबर उठती है नहीं के बराबर नहीं के बराबर नहीं के बराबर उठती है అదే విధంగా क्वेश्चन नंबर 59 अर्ध संवृत और अर्ध विवृत अर्ध संवृत अर्ध विवृत अर्ध संवृत अर्ध विवृत अर्ध संवृत अर्ध विवृत उच्चारण में जीभ कैसे उठती है जीभ अर्ध संवृत और अर्ध उच्चारण जीभ कैसे उठती है बीच की स्थितियां है बीच की स्थितियां है सो समृद्ध स्वरों की उच्चारण में जीभ बहुत उठती है विवृत स्वरों की उच्चारण में नहीं के बराबर उठती है और अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत की उच्चारण में मध्य की स्थिति है సో ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది కానీ గ్రామర్ లో దానికి రివర్స్ లో ఉంటది సో जीभ का व्यवहार भाग कितना उठता है स्वरों की कितने प्रकार है అంటే जीभ का व्यवहृत भाग कितने उठते हैं स्वरों की संख्या कितनी है అంటే 4 प्रकार है एक समृत अर्ध समृत विवृत अर्ध विवृत ओके ఇప్పుడు जीभ का कौन सा भाग उठता है जीभ का कौन सा भाग उठता है इसके अनुसार स्वरों की कितने प्रकार है कितने भेद है అది వ్యవహృత్ వ్యవహృత్ అని అంటే మనం 4 అని చెప్పాలి భాగ్ అంటే कितने प्रकार भाग అంటే जीभ का कौन सा भाग उठता है చూడండి ఇక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది जीभ का कितना भाग उठता है कितना भाग उड़ता है इसके अनुसार स्वरों की कितने प्रकार है 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 जीभ का कितना भाग उठता है అది వ్యవహృత్ ఇక్కడ ఏమొస్తది कितना प्लेस లో వ్యవహృత్ అని వస్తది వ్యవహృత్ ఇక్కడ कितना भाग उठते हैं అంటే 3 प्रकार कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार स्वरों की कितने भाग है 3 भाग है 3 भेद है स्वरों की एक क्या है अग्र मध्य पश्च अग्र पश्च मध्य अग्र मध्य पश्च పశ్చని ఇచ్చాడు ఇక్కడ పశ్చ అగ్ర మధ్య పశ్చని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎస్ जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों की उच्चारण में
जिन स्वरों की उच्चारण में जिन स्वरों की उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठते हैं, जीभ का अगला भाग उठते हैं, जीभ का अगला भाग, जीभ का अगला भाग, उसे क्या कहते हैं? अग्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अग्र कहा जाता है। यस। पिछला भाग उठने से, जीभ का अगला भाग, इसका पिछला भाग उठने से क्या होता है? पिछला भाग, पिछला भाग उठने से क्या होता है? पश्च होता है। क्या होता है? पश्च, पश्च, पश्च होता है। अग्रस्वर, जैसे अग्रस्वर, अग्रस्वर అంటే जीभ कितने भाग उठते हैं उसके अनुसार अग्रस्वर होता है। अग्रस्वर क्या है? అగ్ర మనం నాలిక ఎంత పైకి వస్తుందో దాన్ని మనం అగ్రస్వరం అంటాం కదా. అప్పుడు ఈ ఈ అదేవిధంగా రీ కూడా అగ్రస్వరంలోకి వస్తుంది. రీ, ఏ, ఐ అంటే జీవ్ కితనే బాగుంటే హే ఇస్కే అనుసార్. ఇస్కే బార్ మధ్యస్వర, మధ్యస్వరలో మనకి కేవలం ఒకే ఒకటి ఆ. మధ్యస్వరలో కేవలం ఒకటే ఒకటి. అదే పశ్చిలోని ఏమొస్తాయంటే మిగతావన్నీ కూడా వస్తాయి. పశ్చిలో పశ్చేశ్వర అంటే వెనక భాగం ఆ, రెండో ఆ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఊ, ఊ, ఓ, ఔ, ఇవన్నీ కూడా పశ్చేశ్వర్. ఇవన్నీ కూడా పశ్చేశ్వర్. అగ్రస్వరలో ఈ, ఈ, రీ, ఏ, ఐ అంటే ఈ నాలిక పూర్తిగా పైకి వస్తుంది, పూర్తిగా ముందుకు వస్తుంది నాలిక. మధ్యస్వరం అంటే మధ్యలో ఆ, ఓన్లీ ఆ. పశ్చి అంటే మిగతావన్నీ కూడా ఆ, ఓ, 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 ఔ. తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడంటే రస్వ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేద్దాం. 62 क्वेश्चन नंबर रस्व, यह रस्व है अर्ध विवृत स्वर है. यह रस्व है अर्ध विवृत स्वर है. यह रस्व है अर्ध विवृत स्वर है. क्या है? यह रस्व है अर्ध विवृत स्वर है. आ को यह रस्व कहा जाता है. इसको దీని రస్వ అంటాం, మనందరికీ తెలుసు. దీని అర్ధ వివృత్ స్వర్, అర్ధ వివృత్ స్వర్. కానీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాగ్రామ్ చూస్తే వేరే విధంగా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ వేరే విధంగా ఉంటుంది. అందువల్ల మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చాడో దాన్నే మనం చదివేసుకోవడమే. డయాగ్రామ్ లో ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇచ్చింది వేరే విధంగా ఉంటుంది. గ్రామర్ లో ఒకలా ఉంటుంది, ఇందులో ఒకలా ఉంటుంది. చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. సంవృత్, వివృత్, అర్ధ సంవృత్, అర్ధ వివృత్లోని గ్రామర్ లో ఒకలా ఉంది, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో వేరే విధంగా ఉంది. అందువల్ల మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏది ఉందో అది చదివేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఏ దీర్ఘ, या दीर्घ पश्य, यह दीर्घ विवृत, यह दीर्घ है और विवृत है. पश्च स्वर है, पश्च स्वर है. यह दीर्घ है, विवृत है, पश्च स्वर है. क्या है? यह दीर्घ है, यह दीर्घ है, विवृत है, पश्च स्वर है. दूसरा ఏమొచ్చి दूसरा हा. यस, यह दीर्घ है, पश्चिस है और विवृत है. क्या है? आ, రెండో ఆ. నెక్స్ట్ यह रस्व है, या रस्व తెలుసు, రస్వ అని తెలుసు. अग्रस्वर है, रस्व है, अग्रस्वर है. रस्व है, अग्रस्वर है. क्या है? रस्व अग्रस्वर क्या है? ई. ई. रस्व अग्रस्वर क्या है? ई है. అదేవిధంగా దీర్ఘ, అదే 65లో దీర్ఘ, यह दीर्घ, ఇది దీర్ఘ, यह दीर्घ अग्रस्वर है. దీర్ఘ అగ్రస్వర है. చాలా ఈజీ. ఈలు మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. దీర్ఘ అగ్రస్వర అంటే ఈ, రెండో ఈ. ఈలు మాత్రం మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇది రస్వ ఆ అని తెలుసు, రస్వ అని తెలుసు, అర్ధ వివృత్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది. అదే దీర్ఘ తెలుసు, పశ్చి తెలుసు, వివృత్ ఏంటి? రెండో ఆ. నెక్స్ట్ వృత్తాకార స్వరం, వృత్తాకార, అవృత్తకార. నెక్స్ట్ ఏంటంటే
66 ఇక రస్సో తెలుసు, ఈ రస్సో, ఇక రస్సో తెలుసు. పశ్య పశ్య వృత్తాకార్, పశ్య వృత్తాకార్, పశ్య వృత్తాకార్, పశ్య వృత్తాకార్, పశ్య వృత్తాకార స్వరం ఏంటంటే రస్సులోని ప్రతి ఉచ్చాకారు ఊ. ఊ. అదేవిధంగా 67లో ఏ దీర్ఘ, ये दीर्घ पश्य उत्ताकार, ये दीर्घ पश्य उत्ताकार, पश्य स्वर है, पश्य पश्य वृत्ताकार, स्ववृत्ताकार, पश्य वृत्ताकार, प्रति उच्चाकार स्वर ऊ. సో ఊలు ఏమిటి? పశ్య స్వరాలు వృత్తాకార్. వృత్తుముఖి అవృత్తుముఖి అని మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. వృత్తుముఖి స్వర అవృత్తుముఖి స్వర అనేసి. వృత్తుముఖిలోకి ఏమొస్తాయి? ఉ ఉ ఓ ఓ ఔ. నెక్స్ట్ 67 అయిపోయింది కదా, 68 దీర్ఘ ఇచ్చాడు. యా దీర్ఘ, యా దీర్ఘ, यह दीर्घ अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, यह दीर्घ अर्ध विवृत स्वर ఏంటండి? ఏ. ఏ దీర్ఘ अर्ध विवृत ఏ. అదేవిధంగా 69 यह दीर्घ, यह दीर्घ अर्ध संवृत, ఇది अर्ध संवृत, ये दीर्घ अर्ध संवृत, दीर्घ अर्ध संवृत, दीर्घ अर्ध संवृत మరి దీర్ఘ పశ్య వృత్తాకార మరియు దీర్ఘ పశ్య వృత్తాకార, దీర్ఘ పశ్య వృత్తాకార, దీర్ఘ పశ్య వృత్తాకార ఇదేంటి? ఓ. దీర్ఘ పశ్య వృత్తాకార. సో దీర్ఘ అర్ధ సంవృత్, ఏ అనేది అర్ధ వివృత్, ఏ అనేది అర్ధ వివృత్, ఏ అనేది ఏంటండి? అర్ధ వివృత్ ఏ. కానీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి డయాగ్రామ్ లో అర్ధ సంవృత్ అని ఇచ్చాడు. ఏ అనేది అర్ధ వివృత్. ఎస్, డయాగ్రామ్ లో సంవృత్ అని ఇచ్చాడు. సో అందువల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మనకి ఈ టెస్ట్ లో ఏదైతే ఇచ్చాడో అది మనం అలా చదివించుకుంటే మంచిది. డెబ్బై संध्या अक्षर वेटना संध्या अक्षर, संध्या अक्षर किससे कहा जाता है? संध्या अक्षर, संध्या अक्षर किसे कहा जाता है? संध्या अक्षर क्या है? संध्या अक्षर संध्या अक्षर कहा जाता है. ये आई वो औ को संध्या अक्षर कहा जाता है. ये आई वो औ को क्या कहा जाता है? సంధ్య అక్షర్ కహా జాతా హై. ఏ ఐకు సంధ్య అక్షరం. ఇందువల్ల సంధ్య అక్షరం అంటాము రెండు. ఇది ఆ ఏ అనేది ఎలాగ ఏర్పడింది? ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ అయ్యింది కదా. ఐ ఎలాగ ఏర్పడింది? ఏ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఐ ఏర్పడింది. ఆ ప్లస్ ఏ కలిస్తే ఆ ప్లస్ ఏ కలిస్తే ఐ అయ్యింది. అదేవిధంగా ఓ ఎలాగేర్పడిన సంధ్యాక్షరం ఓ. ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓ అయ్యింది కదా. అవి ఎలాగయింది? ఆ ప్లస్ ఓ కలిస్తే ఔ అయ్యింది. అందువల్ల వీటిని ఏమంటాము? సంధ్యాక్షరాలు అంటాము. क्वेश्चन नंबर 71. 71 टी की उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण टीक उच्चारण क्या है? इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जाता. इसका उच्चारण टीक उच्चारण क्या है?
ठीक ठीक उच्चारण, ठीक ठीक उच्चारण क्या है? ठीक ठीक उच्चारण क्या है? संबंध में कुछ भी नहीं कहा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसके बारे में? किसके बारे में? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उच्चारण क्या है? ठीक ठीक उच्चारण क्या है? ठीक ठीक उच्चारण क्या है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में। हाँ, री के बारे में। किसके बारे में? री के बारे में। री, अरु अरु अनమాట, अरु अरु। हाँ, री के उच्चारण में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। री का प्रयोग किस पे नहीं होता? री का प्रयोग, ये री का प्रयोग 72, री का प्रयोग, री का प्रयोग प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। री का प्रयोग प्राप्त नहीं होता किसमें? पाली तथा प्राकृत में। वेरी गुड। पाली तथा प्राकृत में, पाली तथा प्राकृत में प्रयोग नहीं होता, पाली तथा ప్రాకృత में प्रयोग नहीं होता। यस। 73లో చూసుకుంటే మనకి इसका व्यवहार, उसका व्यवहार, यदि इसका व्यवहार, इसका व्यवहार वैदिक संस्कृत में होता है। वैदिक, वैदिक संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत में होता है। किसका होता है वैदिक संस्कृत में? ఏ అక్షరం వైదిక సంస్కృతిలో అవుతుంది? వైదిక సంస్కృతంలో వైదిక సంస్కృతంలో లీ, ఎస్, ఈ లీ అంటే ఇలా అన్నమాట, అలా. ఇది నాకు తెలిసి అలా ఏమో, ఇది అలా वैदिक संस्कृति में होता है। अला लौकिक संस्कृति में प्रयोग बराबर होता है, लौकिक संस्कृति में बराबर होता है। लौकिक संस्कृति में, लौकिक संस्कृति में बराबर, बराबर होता है, बराबरता, बराबर होता है, बराबर का प्रयोग होता है। क्या है इसी का? लौकिक संस्कृत में। 75 ఏంటంటే इन भाषाओं में ली का प्रयोग, इन भाषाओं में ली का प्रयोग, ली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, ली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। किसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है? पाली प्राकृत अपभ्रंश दोनों में, तीनों में। पाली प्राकृत अपभ्रंश में, पाली प्राकृत अपभ्रंश में बिल्कुल नहीं होता है। यस, पाली प्राकृत अपभ्रंश में बिल्कुल नहीं होता है। ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే 76 క్వశ్చన్, इनके उच्चारण, इनके उच्चारण, इनके उच्चारण कोमल तालु और कौवा के नीचे, कोमल तालु और कौवा के नीचे झुक जाने पर, कौवा के नीचे झुक जाने पर, झुक जाने पर होता है, झुक जाने पर होता है। क्या होता है? अनुनासिक स्वर। उसका आंसर है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, स्वर नहीं, अनुनासिक स्वर।
हिंदी में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से कुछ स्वर आए हैं, वे क्या है? हिंदी में विदेशी विदेशी भाषाओं के प्रभाव से कुछ स्वर आए हैं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से कुछ स्वर आए हैं, वे क्या है? आ, वे क्या है? बाल, माल, ओवरहॉल, लॉर्ड आदि शब्द लिखते समय यस यस, चंद्रबिंदु नहीं है, जस्ट चंद्रबिंदु जैसे है। ఈ విధంగా మనం నిన్న క్లాసు అంటే ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నిన్న క్లాసు ఇదైపోయింది. సో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం, ఇంకా ఒక 2 పేజీలు చెప్పుకోవాలి కదా, ఇంకా 3 పేజీలు ఉన్నాయండి, ఇంకా 4 పేజీలు ఉన్నాయి. 4 పేజీలు కూడా రేపు చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి. సో ఇది అంటే ప్రతి అంశాన్ని కూడా చెప్పాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుందండి. ప్రతి లైన్ టు లైన్ చెప్పాలి అంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఒక్కొక్క లెసన్ 2 days 2-3 days తీసుకుంటుంది. సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మీరు సక్సెస్ అవుతారని కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు.